آج ہم سب عید الفطر مناتے ہیں۔ امی دیکھو نا میرا نیا کرتا کیسا لگ رہا ہے، اور میں آج عیدی لیے بنا گھر واپس نہیں آؤں گا۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اسلام کی پہلی عید الفطر کب، کہاں اور کیسے منائی گئی تھی؟ عید مبارک بھائی، اللہ اس دن کو ہم سب کے لیے رحمت بنا دے اور رمضان کی ہر عبادت کو قبول فرما دے۔ ارے بھائی جلدی چلو، اگر دیر ہو گئی تو عید کی نماز نکل جائے گی۔ آج کا دن یوں ہی نہیں جانے دینا۔ کیا اس پہلی عید میں بھی آج کی طرح خوشیاں تھیں؟ ابو کیا پہلی عید میں بھی لوگ ایسے ہی جلدی جلدی نکلتے ہوں گے؟ کیا اس دن بھی سب کے دلوں میں ایسی ہی خوشی ہوتی ہوگی؟ یہ والی سیویاں لے لیتے ہیں نا، آج عید ہے، آج تو گھر میں کچھ خاص بننا چاہیے۔ کیا اس دن بھی چہروں پر مسکراہٹ تھی؟ ارے بچوں، سب کو عیدی ملے گی، لیکن پہلے ادھر آؤ، ایک ایک کر کے گلے تو مل لو۔ پہلے عیدی پھر گلے ملیں گے، آج کے دن تو ہماری بھی چلنی چاہیے۔ کیا اس صبح بھی دلوں میں وہی سکون تھا، یا پھر اس پہلی عید کی روح کچھ اور ہی تھی؟ سوچئے، ایک پورا مہینہ ختم ہوا ہے، بھوک، پیاس، صبر، دعا، سجدے اور انتظار، اور اب ایک نئی صبح ابھر رہی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، یہ صبح مدینہ کی تھی، وہ مدینہ جہاں ایک امت پہلی بار رمضان کی تکمیل پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے جا رہی تھی۔ نہ بازار کی چکا چوند، نہ دکھاوے کی رونق، بس دلوں میں ایک دعا کہ شاید اللہ نے یہ روزے قبول کر لیے ہوں۔ کیا آج وہی دن ہے جو آنے والی نسلوں کے لیے عید بن جائے گا؟ ہاں، شاید آج خوشی پہلی بار عبادت کے ساتھ اور شکر پہلی بار ایک امت کی پہچان کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ آج ہم صرف عید الفطر کی تاریخ نہیں جانیں گے، بلکہ اس پہلی صبح کی طرف لوٹیں گے جہاں خوشی تھی لیکن سادگی کے ساتھ، جہاں مسکراہٹ تھی لیکن دعاؤں کے ساتھ، اور جہاں ایک امت پہلی بار عید منا نہیں رہی تھی بلکہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہی تھی۔ یہ داستان ہے عید الفطر کی۔ عید الفطر، اسلام کی پہلی عید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس صبح کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس سے پہلے کی رات میں لوٹنا ہوگا، اس مدینہ میں جہاں اسلام صرف ایک پیغام نہیں رہا تھا بلکہ ایک جیتی جاگتی زندگی بن چکا تھا۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان اپنے آخری پڑاؤ پر تھا۔ ایک مہینہ لوگوں نے بھوک سہی، پیاس سہی، تپتی دوپہریں دیکھیں، لمبی راتوں میں سجدے کیے، اور ہر دن اپنے رب کے ساتھ رشتہ تھوڑا اور گہرا کیا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ مہینہ صرف روزے رکھنے کا مہینہ نہیں تھا، یہ دلوں کو موڑنے کا مہینہ تھا، عادتوں کو بدلنے کا مہینہ تھا، اور یہ سکھانے کا مہینہ تھا کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کے لیے جھکے تو اس کا اپنا آپ کتنا بدل جاتا ہے۔ دن لمبے تھے، بدن تھک جاتا تھا، گلا سوکھ جاتا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ دل اتنا ہی زیادہ زندہ محسوس ہوتا تھا، جیسے ہر پیاس کے ساتھ اندر کوئی اور چیز صاف ہو رہی ہو۔ رمضان کا راز بھوکا رہ جانا نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جانا ہے، جس نے اس مہینے میں صرف کھانا چھوڑا لیکن اپنا دل نہیں بدلا۔ اس نے ابھی کچھ بھی نہیں پایا۔ اور اگر کوئی پوری کوشش کے بعد بھی ڈر رہا ہو کہ پتہ نہیں اس کا عمل قبول ہوا یا نہیں، تو وہی ڈر اس کی امید کا سب سے پاک حصہ ہے۔ نیک لوگ اپنے عمل پر اتراتے نہیں، وہ اس کی قبولیت کی بھیک مانگتے ہیں۔ پھر وہ لمحہ آیا جب نگاہیں آسمان کی طرف اٹھیں، ایک پتلی سی چاند کی لکیر، ایک چھوٹا سا ہلال اب صرف مہینے کے بدلنے کی خبر نہیں دے گا بلکہ ایک نئی صبح کا دروازہ کھولے گا۔ لوگ اپنے اپنے مکانوں سے باہر نکلے، کسی نے چھت سے آسمان دیکھا، کسی نے گلی کے موڑ سے، کسی کے چہرے پر سکون تھا، کسی کے دل میں بے چین دعا۔ ذرا ٹھہرو، لگتا ہے ہاں وہ دیکھو، شاید چاند ہے۔ اور پھر آسمان نے گواہی دی کہ رمضان مکمل ہو چکا ہے۔ اس رات مدینہ میں صرف تیاری نہیں تھی، ایک عجیب سی خاموشیت تھی جس میں خوشی بھی تھی اور ڈر بھی، راحت بھی تھی اور امید بھی۔ کوئی بچوں کے کپڑے ایک طرف رکھ رہا تھا، کوئی کھجور سنبھال رہا تھا، کوئی تسبیح لیے بیٹھا تھا، اور ہر دل میں ایک ہی دعا تھی، یا اللہ ہم نے جو کیا اسے اپنی رحمت سے قبول فرما۔ یا اللہ اگر میرے پاس کم ہے تو بھی میں راضی ہوں، لیکن میرے بچوں کے حصے کی عید میں مایوسی مت رکھنا۔ لیکن اس پہلی عید کی سب سے بڑی خوبصورتی صرف یہ نہیں تھی کہ ایک مہینہ پورا ہوا، بلکہ یہ تھی کہ اسلام نے خوشی کو صرف کچھ گھروں کی چیز نہیں رہنے دیا۔ عید آنے سے پہلے اس نے غریب کے دروازے پر دستک دی۔ صدقہ فطر یا زکوٰۃ الفطر
इस ईद की रूह का हिस्सा था, ताकि जब लोग मुसल्ले की तरफ जाएं तो कोई घर ऐसा न रह जाए जहां ईद दूसरों के चेहरों पर तो चमक रही हो लेकिन अपने आंगन में अंधेरा हो। हम नमाज से पहले ये सब क्यों पहुंचा रहे हैं? अभी तो लोग ईद की तैयारी में होंगे। क्योंकि ईद की नमाज से पहले ये यकीन होना चाहिए कि किसी गरीब के घर में भूख बाकी न रहे। ईद तब पूरी होती है जब उसकी खुशी सब तक पहुंचे। सही रिवायतों में आता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ज़कातुल फित्रा यानी फित्रा ईद की नमाज से पहले अदा करने का हुक्म दिया। एक दूसरी रिवायत में इसकी वजह भी साफ तौर पर बताई गई है कि रोजेदार से रोजे के दौरान जो फजूल और बेकार बातें हो गई हों उनसे रोजे को पाक किया जाए और जरूरतमंदों के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाए। यानी ईद की सुबह होने से पहले इस्लाम ने ये पक्का कर दिया कि किसी भी घर में भूख का साया बाकी न रहे। अस्सलामु अलैकुम। ये ईद से पहले का हक है, इसे कबूल कीजिए। अल्लाह आपको बेहतर बदला दे। आज मेरे बच्चों को ये महसूस नहीं होगा कि ईद सिर्फ दूसरों के लिए आई है। यही पहली ईद की इज्तिमाई रूह चमकती है। मुसल्ले पर खड़े होने से पहले इंसानियत को अपने साथ खड़ा कर लेना, खुद मुस्कुराने से पहले किसी और के चेहरे पर रोशनी पहुंचा देना। इस्लाम ने ईद को सिर्फ जश्न नहीं बनाया, उसे रहमत बना दिया। दिल अजीब सुकून में है, शायद इसलिए नहीं कि ईद है, बल्कि इसलिए कि कोई भूखा पीछे नहीं छूटेगा। यही तो इस दीन की खूबसूरती है। ये मुस्कुराहट भी सिखाता है और किसी की आंख का आंसू पोंछना भी। और अब आती है इस सुबह की सबसे अहम झलक, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद की सुबह। सही अल बुखारी की रिवायत में सैयदुना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र की नमाज के लिए निकलने से पहले कुछ खजूर खाया करते थे और ताक यानी 1, 3, 5 की तादाद में खाते थे। ये अमल छोटा दिखाई देता है लेकिन इसके अंदर बहुत बड़ी तालीम छुपी हुई है। 1 महीना उम्मत ने अल्लाह ताला के लिए भूख सही, अब उसी उम्मत को ये सिखाया जा रहा था कि आज रोजा नहीं, आज शुक्र है। आज भूखे रहना इबादत नहीं बल्कि अल्लाह ताला के दिए हुए दिन को उसी के हुक्म के मुताबिक अपनाना इबादत है। आज की सुबह अजीब नूर लिए हुए हैं, जैसे रमजान की संजीदगी भी बाकी है और राहत भी साथ उतर आई है। 1 महीना हमें रोका गया और आज हमें खिलाकर निकाला जा रहा है। इसमें क्या राज है? इबादत तुम्हारी मर्जी का नाम नहीं, अल्लाह ताला के हुक्म का नाम है। जब वो कहे रुक जाओ तो रुक जाओ, जब वो कहे ले लो तो ले लो। रमजान में सब्र और ईद में शुक्र। यानी ईद उल फित्र की सुबह अपनी पहली तालीम यही देती है, बंदगी सिर्फ तकलीफ उठाने का नाम नहीं, अल्लाह ताला के सामने पूरी तरह झुक जाने का नाम है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खजूर खाना एक खामोश ऐलान था। आज रोजा पूरा हो चुका, अब बंदा शुक्र की तरफ बढ़ रहा है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के साथ मुसल्ले की तरफ निकले। सही रिवायत में आता है कि ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा दोनों दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला तशरीफ ले जाते थे। वहां पहले नमाज होती थी, उसके बाद खुतबा दिया जाता था। इसीलिए इस सुबह का निजाम भी वही था, पहले नमाज फिर पैगाम। हम खुले मैदान की तरफ बढ़ रहे थे, चेहरों पर खुशी थी मगर उस खुशी में झुकाव भी था, जैसे दिल मुस्कुरा भी रहा हो। और यही इस पहली ईद का एक और अजीम पहलू सामने आता है। सैयदा उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा की सही मुस्लिम में रिवायत आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हुक्म दिया कि जवान लड़कियां, पर्दे में रहने वाली औरतें और यहाँ तक कि हैज वाली औरतें भी ईद के इस्तेमा में निकलें। हैज वाली औरतें नमाज की जगह से अलग रहें लेकिन मुसलमानों की दुआ और खैर में शिरकत करें। ये कोई मामूली बात नहीं थी, इसने साफ कर दिया कि ईद उल फित्र सिर्फ कुछ लोगों का दिन नहीं बल्कि पूरी उम्मत का दिन है। क्या हम भी चलें? क्या आज की खुशी में हमारा भी हिस्सा है? हाँ, आज की खुशी सिर्फ देखने की नहीं, जीने की है। हम भी चलेंगे। हम भी चलेंगे, दुआ में भी, खैर में भी। क्या हम भी उस सुबह का हिस्सा बनेंगी जिसे लोग बाद में याद करेंगे? हाँ बेटी, ऐसे दिन सिर्फ बीतते नहीं, दिलों में बस जाते हैं। इस तरह मुसल्ले की तरफ बढ़ती हुई पहली ईद की उम्मत में हर तबका शामिल था, मर्द, औरतें, जवान, बुजुर्ग और बच्चे। यही उसकी खूबसूरती थी, यही उसकी जमात थी, यही उसकी रूह थी। और फिर वो लम्हा आया जब लोग उस खुले मैदान में जमा हो गए जहां पहली ईद उल फित्र की नमाज अदा की जानी थी। ना कोई ऊंचा महल, ना सजावट, ना शोहरत और ना दुनिया का शोर,
बस खुला आसमान, खुली ज़मीन और अल्लाह ताला के बंदे जो उसके सामने खड़े होने वाले थे। सही रिवायत में अबू सईद अल-खुदनी रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा के दिन मुसल्ला तशरीफ़ ले जाते थे और सबसे पहले नमाज शुरू होती थी। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सामने खड़े होते और खुतबा देते। इसलिए उस सुबह भी असल निज़ाम यही था, नमाज पहले, पैगाम बाद में। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि सबसे बड़ी खुशी इंसान को सबसे ज्यादा आजिज बना देती है, क्योंकि ये खुशी तुम्हारी कमाई नहीं, तुम्हारे रब की अता है। उसी ने तुम्हें रोजा रखने की तौफीक दी, उसी ने रातों में खड़ा किया, उसी ने तुम्हें इस सुबह तक पहुंचाया। उस नमाज में सिर्फ हरकतें नहीं थीं, उसमें पूरे रमजान की थकान थी, मगर उस थकान में मिठास थी, उसमें दुआ की नमी थी, तकबीर की बुलंदी थी और एक ऐसे दिल की आवाज थी जो कह रहा था, या अल्लाह तूने पहुंचाया, तूने निभाया, अब तू ही कबूल फरमा। नमाज मुकम्मल हुई, लेकिन ईद की रूह यहीं खत्म नहीं हुई। सब बैठे रहे क्योंकि अब खुतबा होना था और यही वो जगह है जहां ईद सिर्फ खुशी का दिन नहीं रहती बल्कि अपना असल पैगाम खोलती है। उस पहले खुतबे में सिर्फ अल्फाज नहीं थे, एक पूरी उम्मत की तरबियत थी। लोगों को याद दिलाया जा रहा था कि रमजान खत्म हुआ है, लेकिन उसकी तालीम खत्म नहीं हुई। अगर इस महीने ने तुम्हें सब्र सिखाया तो ईद तुम्हें शुक्र सिखाए। अगर इसने तुम्हें भूख के जरिए गरीब का दर्द समझाया तो ईद उस दर्द को बांटना सिखाए। अगर तुमने रातों में अपने रब के सामने रोना सीखा तो इस सुबह उसकी रहमत पर मुस्कुराना भी सीखो। हम सुन रहे थे और ऐसा लगता था जैसे आज हमें सिर्फ ईद मनानी नहीं, ईद को समझना भी सिखाया जा रहा है। अब समझ आया, ईद की खुशी इस बात की नहीं कि महीना खत्म हो गया, बल्कि इस बात की है कि अल्लाह ताला ने उसे पूरा करने की तौफीक दी। यही फर्क है रस्म और इबादत में। रस्म निभा ली जाती है, लेकिन इबादत इंसान को बदल देती है। यही पहली ईद की तीसरी बड़ी खूबसूरती सामने आती है। उसने खुशी को इबादत से अलग नहीं किया, बल्कि दोनों को एक ही डोर में पिरो दिया। मुस्कुराओ मगर अपने रब को भूले बिना, मिलो मगर दिल में शुक्र के साथ, खुश हो मगर गरीब को पीछे छोड़कर नहीं। अगर हम पहली ईद उल फित्र की तस्वीर को समेटना चाहें तो कुछ अजीम गवाह हमारे सामने आते हैं। सैयदुना अनस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु हमें उस सुबह की झलक देते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से पहले खजूर खाया करते थे। इससे हमें पता चलता है कि ईद उल फित्र की सुबह का पहला पैगाम क्या था। आज रोजा नहीं, आज शुक्र है। सैयदुना अबू सईद अल-खुदनी रजी अल्लाह अन्हु हमें उस खुले मुसल्ले का मंजर दिखाते हैं जहां पहले नमाज हुई फिर खुतबा। इससे मालूम होता है कि ईद सिर्फ घरों की खुशी नहीं, पूरी उम्मत का एक सार्वजनिक शियार थी। सैयदुना इब्न उमर रजी अल्लाह अन्हुमा हमें याद दिलाते हैं कि फितरा नमाज से पहले अदा किया जाता था ताकि किसी घर में भूख की परछाई बाकी न रहे। और सैयदा उम्मे अतिया रजी अल्लाह अन्हा हमें बताती हैं कि औरतें भी इस मुबारक दिन का हिस्सा थीं, यानी ईद का पैगाम पूरी उम्मत के लिए था, सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं। देखो, इतिहास सिर्फ तारीखों से नहीं बनता, उसे गवाह संभाल कर रखते हैं, और पहली ईद के ये गवाह आज भी हमें उसकी असल सूरत दिखाते हैं। अनस की खजूर, अबू सईद का मुसल्ला, इब्न उमर का फितरा और उम्मे अतिया की गवाही, इन सबको जोड़ दीजिए तो पहली ईद उल फित्र की पूरी रूह सामने आ जाती है। लेकिन इतिहास दिल में तब उतरता है जब वो इंसानी जिंदगी को छू ले। तो जरा मदीना के एक छोटे से घर को सोचिए, एक ऐसा घर जहां कपड़े कम थे, सामान कम था, लेकिन दुआ बहुत थी। रात तक उस माँ को डर था कि कहीं उसके बच्चों के लिए ईद सिर्फ दूसरों के चेहरों पर न रह जाए। लेकिन सुबह से पहले फितरा उसके दरवाजे तक पहुंच चुका था और उसी लम्हे ईद उसके घर में दाखिल हो गई। कल तक मैं सोच रही थी कि बच्चों से क्या कहूंगी, लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे अल्लाह ताला ने खुद कह दिया हो, तुम अकेली नहीं हो। अम्मी, क्या आज हमारे घर भी ईद आई है? हाँ, आज हमारे घर भी ईद आई है, क्योंकि इस दीन में ईद सिर्फ अमीरों के लिए नहीं आती। यही पहली ईद की सबसे प्यारी और रूहानी दास्तान सामने आती है। ईद का मतलब सिर्फ खुद मुस्कुरा लेना नहीं, बल्कि किसी और के बुझे हुए चेहरे पर भी मुस्कुराहट ला देना है। ईदगाह का मंजर अपनी जगह, लेकिन किसी गरीब के घर में लौटी हुई उम्मीद भी उतनी ही बड़ी ईद है। आज भी हम ईद मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठा खाते हैं, लोगों से मिलते हैं, बच्चों को ईदी देते हैं, घरों में रौनक होती है। और ये सब गलत नहीं है। इस्लाम ने खुशी से नहीं रोका, अच्छे कपड़ों से नहीं रोका, मिलना जुलना मना नहीं किया। लेकिन पहली ईद हमें एक गहरी बात याद दिलाती है, ईद की चमक बचा लेना काफी नहीं,
اس کی روح بچانا ضروری ہے۔ ہم عید مناتے تو ہیں، لیکن ہر سال دل کے کسی کونے میں ایک سوال رہ جاتا ہے، کیا ہمارا رمضان سچ میں قبول ہوا ہوگا؟ بیٹا کپڑے بھی پہنو، خوشی بھی مناؤ، عید مبارک بھی کہو، لیکن ایک چیز مت بھولو، اگر دل میں شکر نہیں تو عید کی رونق ادھوری ہے۔ پہلی عید میں بھی مسکراہٹ تھی، مگر اس کے پیچھے سجدوں کی نمی بھی تھی۔ آج ہمارے پاس روشنی زیادہ ہے، لیکن کئی بار وہ نور کم ہو جاتا ہے جو صرف شکر سے آتا ہے۔ پہلی عید ہمیں ڈانٹتی نہیں، بلاتی ہے۔ وہ کہتی ہے خوشی سے مت بھاگو، بس اسے بازار سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دو۔ تو اسلام کی پہلی عید الفطر کیا تھی؟ کیا وہ صرف ایک تاریخ تھی؟ نہیں۔ کیا وہ صرف ایک رسم تھی؟ نہیں۔ کیا وہ صرف ایک تہوار تھی؟ صرف اتنا بھی نہیں، وہ ایک صبح تھی جس میں رمضان کی بھوک بھی تھی اور شکر کی مٹھاس بھی۔ وہ ایک ایسا دن تھا جس میں نماز بھی تھی، خطبہ بھی، امت بھی اور رحمت بھی۔ وہ ایک پیغام تھا کہ عبادت کے بعد خوشی ملتی ہے اور خوشی کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے۔ انس کی خضور، ابو سعید کا مصلی، ابن عمر کا فطرہ، ام عطیہ کی گواہی اور ایک غریب ماں کے گھر پہنچی ہوئی راحت، یہ سب مل کر ہمیں سکھاتے ہیں کہ عید الفطر صرف منائی نہیں جاتی، سمجھی بھی جاتی ہے۔ اور اگر آج بھی ہم چاہیں تو اپنی عید کو پھر سے اسی روح سے جوڑ سکتے ہیں جہاں خوشی ہو مگر دکھاوا نہ ہو، جہاں نئے کپڑے ہوں مگر پرانا شکر نہ کھو جائے، جہاں میٹھا ہو مگر دل میں تقدیر بھی ہو، جہاں عید مبارک ہو مگر ساتھ میں یہ دعا بھی، یا اللہ ہمارا رمضان قبول فرما۔ یہ صرف ایک دن کی کہانی نہیں، یہ اس امت کی پہچان کی کہانی ہے جس نے بھوک میں صبر سیکھا، دعا میں آنسو سیکھے اور عید میں شکر سیکھا۔ یہ داستان ہے عید الفطر کی۔ آئیے آج اس ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کیجئے اور میرے ساتھ آمین کہیے۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہم نے اس پورے رمضان میں جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں، ہمارے روزے، ہمارے سجدے، ہماری دعائیں، اپنی رحمت سے انہیں قبول فرما لے۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمیں اس عید کی مبارک صبح تک پہنچایا ہے، ہمیں ایسا بنا دے کہ رمضان گزر جانے کے بعد بھی ہمارے دل تیری عبادت سے جڑے رہیں۔ اے ہمارے رب، جن گھروں میں آج بھی مایوسی یا تنگی ہے، وہاں اپنی رحمت اور برکت نازل فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کر لیں جنہیں تو نے اس مہینے میں جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ ہماری موت اس حال میں آئے کہ تو ہم سے راضی ہو، آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے کمنٹ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی اسلام کی پہلی عید کی اصل روح اور سادگی کا پتہ چلے۔ شاید آپ کا ایک شیئر کسی کے دل میں عید کا اصلی مقصد جگا دے اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایسی ہی قرآن کی حقیقت جاننے کے لیے ہمارے چینل دین کی گہرائی کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی گہری داستان میں، تب تک اپنے ایمان کی فکر کریں، دین کی گہرائی کے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔